अतिथि के अभिनंदन करे और गुलबारी टीवी तरफ ले गुड़मिक आइजेक चर्चा नामे एक चर्चा चली रहा है। तो आइजेक चर्चा परिचालना करता डॉक्टर प्रताप महतो और विषय होते झूमर झूमर। धन्यवाद रघुवीर बाबू। मैं डॉक्टर प्रताप चंद्र महतो साहरपाड़ा केमझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। तो आज झुमर उपरे चर्चा करेगा आम जो चर्चा भाग लेगला सब लोग परिचयटा ओकर मुहले सुन। मोर नाम विद्याधर महतो, गाँव तंबाहारा, जिला केवंझर, ओडिशा। मोर नाम निरंजन महतो, वंश गोत्र है कंडवाद, घाटा है वासी आमर रायरंगपुर मयूरभंज। सुनिर्मल महतो, हृदयार गोष्ठी, माधवपुर गांव, बांकुड़ा जिला पश्चिम। मैं गुरुचरण जालवानवार, गार मुरुदपुर टुकुरी, जिला मयूरभंज, ओडिशा। धन्यवाद। तो चर्चा करे पहले मैं निरंजन बाबू के सुधिया जी हमर ये झुमर हमरा गाय ये झुमरटा काकर ठिन आए कौन जाति जनजाति जाति कने कने ये झुमर गानटा करो। ये झुमर विशेषकर प्राय जनजाति बा कुर्मी के समसामयिक किछु लोक ठिन हयतो रहे किंतु एकर मूल हिसाब कुर्मी ठिनले उत्पत्ति हमें हमरा बहुत पुरातन जुगले देखे चाह प्रति कुर्मी घरे झुमरे की चर्चा चलो रहे। तो कह चर्चा देखिके अन्य विशेषकर अन्य बड़ बड़ राजा राजरा सब लोके ओके फॉलो करी पेचिन पेचिन ओकरा चर्चा आरंभ करला किंतु मूल चर्चा कुर्मी एवं एकर संगे संगे जन रह किछु जात तेली तामली इत्यादि इत्यादि कुम्हार कामार कामार को हमर चर्चा ही ओकरा माने सब करे चलो। तो मोटामोटी एकर विषय समीक्षा तो अनेक ही बड़ो अनेक ही लंबा। तो एतिक मधुरता एकर भितरे जन एकर स्वर संयोजना एकर जन जिनिस रहला है एकर भितरे एतिक मधुरता रहला है हमर कुर्मिक जन झुमर है वहाँ जन देला है भाई बहिन बाप माई भाई बाप बेटा एकर भितरे जन सुसंपर्क एकर भितरे जन आत्मीयता यही जिनिसटा के प्रस्फुटित करला है जनटा कि हमरा जतिखंडी हमर झुमर चर्चा करे हो शरीर के भितरे एक शिहरण आए लोके भितरे एक पुलकित लोक के आनंद दे पारे माने दिन भर अक्लांत परिश्रम कर माने अनेक परिश्रम करे पड़े जब। अच्छा निरंजन एक कथा तोरा कहले जे एकर भितरे हमर भाई बहिन इत्यादि ई सब लोके कर नेक नीति हिसाब से झुमर है। तबे झुमर कोई प्रकार का झुमर विशेष करी हमर एक तो गाड़ुआ कह एके तो कह उदासिया कह कनगा भादुरिया कह तो आर एकर भितरे चर्चा रहे माने खेमटा रहे खेमटा भितरे विभाग है और चाल खेमटा खेमटा रिंजा मठिया और टाइप प्रत्येक जिनिस एक विभाग रहला है। नहीं मोर सुधिया कथा जे झुमर जे हमर प्रकार भेद जनटा किछु का हमरा सुनलायो जे दरबारी झुमर कि आरो कोनो एसम किना है। हाँ दरबारी कहले एक्चुअल दरबारी झुमर हेले प्रकृत हमर मूल किंतु एखन विभिन्न झुमर कार बाहिराई करी झुमर लेखक बा झुमरिया बाहिराई करी हमर उठाके अपभ्रष्ट करला किंतु मूलटा है कि प्रकृत दरबारी
দরবারিলে হি আমার ধন্যবাদ। তো এই ঝুমুর গীতটা এটা যে গাওয়া হয় সারা দুনিয়ায় চললাই বিভিন্ন সময়ে গাওয়া হয়। তো কোন সময়ে কোন গানটা গাওয়া আমার যে পরব তিহার বিভিন্ন পরব তিহার 12 মাসে 13 পর্ব আয়ে এই যে কোন সময়ে আমার নিরঞ্জন বাবু যেসন কহলা যে আমার ধান রোপা সময়ে গান আয়ে কাটা সময়ে এই যে গান আমার গান সব আয়ে ওটা কিনা কিনা সব গান আয়ে গুরুচরণ বাবু। ঝুমর আমার সাধারণত বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। যতক্ষণ ধান লাগান সময়ে ততক্ষণ আমার বউ বেটিরা খেতে ওখরা ধান রোপা করে বেলা বহুত সুন্দর সুন্দর ঝুমর গাহ আর ওগুলানো শুনলে মন মোহিত হয়ে যায়। তারপর পরে ধান রোপা সিরাল পরে ভাদর মাস আই যায়। ভাদর মাসে তো কাম ধান্দা সিরাই যাই থাকে। এখন আমার আরম্ভ হয়ে যাক ভাদরিয়া ঝুমর বা করম নাচে ঝুমর। প্রত্যেক যে সুর সঙ্গীত ওপর নাচে দিয়া লহরে ক্ষেত বাদ কাঁপি যায়। মানুষ দুঃখের জীবন কে ভুলি পুরা একটা কোন রাজ্যে পৌঁছে তখন নিজেই জানে পারে ওপর মনে ক্রেশ আর আবিরতা সকল কিছু দূর হয়ে যায়। তারপর পরে আই যাক আমার মাঘ মাস আগুই টুসুক লাগিন টুসুক পরব ও টুসু আমার অনেকটা আমার সাংস্কৃতিক ঝুমরে লক্ষণ আয়। ওগুলা গাই করিও আমার ক্লান্ত কর্মময় জীবনে টুকু আনন্দ বা বিনোদন সৃষ্টি করে লাগে। ইয়া আমার অতি প্রাচীন কালে কুর্মী পুরা পুরকারা সৃষ্টি করিয়া। ধন্যবাদ। তো আমার যে ঝুমর গান করে এটা একর বিষয় কিনা কিনা রয়ে কোন বিষয়ে সবু আমার যে পারম্পরিক ঝুমর তোরা কয়ে পারম্পরিক ঝুমর কোন কোন বিষয়কে লেকে এটা সৃজন করা হলা শুনিন বল দাদা। পারম্পরিক ঝুমুর বলতে যেটা আমরা বুঝি ঝুমুরের যে আঙ্গিকগুলো আছে সে আঙ্গিকগুলো প্রায় 18টা আঙ্গিক আছে। এই 18টা আঙ্গিকে বিভিন্ন সময়ে কুর্মীরা তাদের মনের কথা ঝুমুর কোনো লিখতে হয় না, ঝুমুর কোনো লেখা থাকে না। ঝুমুর এমন একটা জিনিস যে গানটা শুনলে মানুষের ঝুম আসে যায় মানে ঝিমানো মানে মোহিত হয়ে যায় সেইটাকেই বলা হয় ঝুমুর। ঝুমুর আমাদের বউ বিটিরা যখন খেতে ধান লাগায় ওইটা কেউ লিখে দেয় নাই, ওদের মনের কথা যেটা অনুভূতি হয় সেইটাকেই গানের আকারে বেড়ে আসে। এইরকম বিভিন্ন সময়ে যেমন কোনো বেটা ছোঁয়া ও বাইরে কাজ করতে গেছে, কোনো পরব পালিয়ে আসে গেছে, ও দেশে ফিরে নাই, তখন ওর বউ তার মনের যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছায় সে যে গানটা করে বা যেটা বলে সেটাই কিন্তু আমাদের ঝুমুর হয়ে যায়। যেমন কেউ বলে আমার পরদেশি, আবার যেমন আমাদের ঝুমুর আছে যে আজকে আমাদের পূর্বী জাতির মেয়েরা কত সহনশীল হয়, তারা তাদের জীবনের কোন দুঃখের কথা তাদের মা বাপকে তারা কিন্তু জানাতে চায় না। তারা নিজেরা অনেক দুঃখ কষ্ট করে তবু কিন্তু তারা মা বাপকে বলে তারা ভালো আছে। উদাহরণস্বরূপ আমি একটা ঝুমুরের একটা কলি আমরা বলতে পারি যে তার জাগাতকে মানে একই গায়ে দুটো বেটি ছাড়া একই গায়ে বিবাহ হয়েছিল, একটা বড় লোকের ঘরে আর একটা গরিবের ঘরে। তো গরিবের ঘরে যে বেটি ছানাটা ও যখন মানে স্নান করতে গেছে
তখন সেই রাস্তা দিয়ে সেই বড় লোকের পিটিটা সেই ওর বাপের ঘর যাচ্ছে, তখন ওকে জিজ্ঞাসা করছি যে কিরে আমি তো বাপ ঘর যাচ্ছি, তো তোর মা বাপকে কি বলে দিবি, তুই কেমন আছিস সেটা তুই জিজ্ঞাসা করবে কাউকে। তো সেই পিটি ছেলেটা তখন তার মনের কথাটা তার সেই সাংঘাতিককে বা সেই বন্ধুকে সে বলছে, কি বলছে, বলছে একদিনের হলো যে বাটা হলো সৈতিন দিনের বাসি, মাই বাপকে বলে দিও হলো সই বড়ই সুখে আছি। যখন ফুটে ঝিগা ফুলটি হলো সে তখন দাঁতন কাটি, যখন ফুটে ঝিগা ফুলটি হলো সে তখন দাঁতন কাটি, মাই বাপকে বলে দিও হলো সে বড়ই সুখে আছি। এইখানটা এই গানের মাঝখান থেকে আমরা এটা অনুভব, আমাদের যেটা অনুভব যে হচ্ছে যখন একদিনের আমি যদি কোনো এইটুকু হলুদ পাই, কারণ আমাদের মা বইরা হলুদ মাখে, এটা সাইন্টিফিক হয়, তো সেই হলুদটা একদিনের হলুদ মনেটা আমি টুকু টুকু করে 3 দিন ব্যবহার করি, তাহলে খুব কত কষ্টে আছে। আর বলছে যখন ঝিঙ্গা ফুলটা ফুটছে, ঝিঙ্গা ফুল কখন ফুটে, সাজের বেলায়, যখন ফুটে ঝিঙ্গা ফুলটি তখন দাঁতের কাঠি, আমরা কখন দাঁতের কাঠিটা আবার মুখে পড়ছে, সন্ধ্যের বেলায়, তার মানে সারাদিন কিছু খাচ্ছে না, কিছু খাবার পায় না, তবু সে তার যাকে বলছে যে আমি সুখে আছি, তুমি এটা মাখো। এই ধরনের যে ঝুমুর, এই ধরনের যে অন্তরের কথা, এই ধরনের যে মনের কথা, এই মনের কথাটাই কিন্তু আমাদের ঝুমুর আকারে আমাদের বেড়ে আসে, সেটাই হচ্ছে ঝুমুর। এটা কোন কবিকে কোন লেখককে লিখে মনের প্রকাশ করতে হয় ঝুমুর। বহুত মর্মস্পর্শী গান, গানের মানে তত্ত্বটা আপনি বুঝাই দিলেন। তো আমার যে ঝুমর শুনিবার দাদা কইকে গেলা যে 18 সুর 18 তাল বাঁধা সুর বাঁধা তাল, যেসম কি গাড়ি খেমটা উদাসিয়া ঝুঁকিয়া মাজা ঝিঙ্গা ফুলিয়া রিঝা মাঠা কামারিয়া গুরু কামিয়া পাটিয়া উড়িয়া দম গজ, এরকম যে 18 সুর 18 তাল বাঁধা সুর বাঁধা তাল এই সবু আহে। তো এহলাগ আমরা শুনে পাইও যে ওড়িশি ভারতনাট্যম শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অহদিনও এই ধরো একটা মই এক্সাম্পল দেও খেমটা ওড়িশি মায়, তবে আমরা এই ওড়িশি লেও খেমটা সুরটা আনলাইও না ওখরা আমার ট্রেনে লেগলা। এটা বহুত ভালো জিনিস। প্রকৃত আমার জন জিনিস, আমার জিনিসের ভিতরে এতিক সার জিনিস, এতিক মধুরতা জিনিস আহে, জন জিনিসটাকে ওখরা দেখলা ওখান বিচক্ষণ বুদ্ধি আমলে, কারণ কুর্মী হিসাবে সব সময় সরল এবং নিরাড়ম্বর, ই বহুত নিরাড়ম্বরে জীবনযাপন করি, সরল ভাবে জীবনযাপন করি। তো একর জন ঝুমর এক মাধুরতা ওখরা পাই গেলা, এখরা ধীরে ধীরে ওকে বিভিন্ন প্রকার রূপ দেই করি বাড়াবে লাগলা এবং এই সব করে লাগলা, কিন্তু ও সব প্রকৃত মূল হেলে আমার মূল ঝুমর। তোর কই কথা যে এই রাগ রাগিণী যে জিনিসটা আমার ঝুমরে আয়, গুড়মিকর গুড়মালি ভাষায় আয়, এটাই মূল সংস্কৃতি। এটাকে অন্য সংস্কৃতি वाला ওড়িশি वाला ওটা কপি করিকে করবা। আচ্ছা, তবে আমার এই যে ঝুমর সংস্কৃতি
প্রত্যেক যুগলে চললায়, প্রত্যেক দিনলে চললায় আদিম গীত ও পুরানা আদিম কালে যেটা কুড়মালি গীত অসল গীত কিছু একটা শোনাবে পারবে? আদিম ঝুমুর পুরানা গীত। পুরানা গীত। আচ্ছা, এটা মনে করতে হয়। হ্যাঁ, তো আপনি মনে করুন, আপনি একটু শোনাবেন। তো সুনির্মল দাদা আপনার কাছে আছে কি? আমাদের এই যে পূর্বীদের যে কত আদিম, আপনি যে প্রশ্নটা করবেন, আমরা যে কত আদিম, আমার ঝুমুর কত আদিম, তার প্রমাণ আমার এই করম গানের, করম এটা ঝুমুরের একটা অঙ্গ, করম গানটা। তো সেই করম গানের মাঝখানে আজকে আমরা প্রমাণ আমরা পাইছি। শুধু গানটাই বলুন। প্রমাণ আমরা পাইছি, সেটা হচ্ছে যে গরম গানে যেটা গানটা আমি বলছি, গানটা হচ্ছে কালকে আপনারা শুনেছেন যে মহিন গাইছে, যখন ইয়া করছে, আমি কথাতেই বলছি, গানটা আমি গাইছি না, যে সূর্য গুঞ্জা রতনপুর আর কত সুর গুঞ্জা রতনপুর। আমরা যে সেই সিন্ধু সভ্যতা থেকে যখন আমরা আসছি, নিজেদেরকে যখন আমরা বাঁচাবার জন্য, তখন যে তাদের যে অন্তরের যে কথা, তারা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, খাবার নাই, তখন বলছে এই সুরগুঞ্জা রতন কত দূর। এই যে এই সমস্ত আরো বহু হাজার হাজার গ্রন্থ প্রমাণ আছে আমাদের, সেগুলো তো এই আলোচনা তো কত বলা যাবে না। তা হাজার হাজার তথ্য প্রমাণ দিয়ে আজকে কুর্মী জনজাতি এটা প্রমাণ করে দিতে পারবে যে এই ঝুমুর আজ আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে এই কুর্মী জাতি যখন থেকে সৃষ্টি, এই দ্রাবিড়িয়ান দেশ কুর্মীরা ওঠে, তো সেই দ্রাবিড়িয়ান সভ্যতা থেকে এই ঝুমুরটা ছিল। তো আপনি তো লেখালেখি করেন, তো আপনার গীত সব স্টেজে চলছে, গেলেই রহা পানি আনে, তো ওটা তারা কেসন কেসন তারা মানে কেসন কেসন ফিলিং এ লেখলে है। আচ্ছা, আমার লেখালেখি প্রায় 50 বছর ধরে চলে। ফিলিং মুই ঘরে বসল হ্যাঁ, হঠাৎ কিছু ছুয়া পুলি খেলা হাত বসা হে ডঙ্গা বহি ভাষা হব, ওটাকে দেখিকি মোর মনে পড়িগলে দেখল রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বর্ষে পানি দেখি দেখি খেলা আমার রাজা রানী, রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বর্ষে পানি। ওরকম কিছু ছুয়াকে আমি দেখা হন, ওখানে গাঁ উড়া একটা কদম গাছ আছে, উঠিন বসল হাত, কদম গাছলে কিছু ফুল করে ফুটল খসে হেক, ওহাতিন দেখলাম কিন্তু যমুনা তার কদম বন বড় কুঞ্জ বন, অহ বনে খেলাই হেলা রাধিকা জীবন, সুমন হে ও কাহাং লাগে কান্দিস জীবন। এরকম বেজাই দিতে লেখা হন। মই 12 মাসে দেখ একটা ফুল ফলে দেখলাম বছর 12 মাসে 12 ফুল ফল ফলে একটা ওকর লাগে প্রত্যেক দেওয়া চকটা, অর্থাৎ বছর 12 মাসের যে 12টা ফুল ফুটে, ওকর মাসে 6টা ঋতু, 6টা ঋতু ভিতরে ওকর শেষে দেখলে বিচারটা একটা বছর, ওরকম একটা না কিছু সঙ্গীত রচনা করবো।
जे पारंपरिक गीत पुराना गीत आहे तो अह गीते सुर और माधुर्य ऐसा बहुत है खाली एक पद सुनक तुए निरंजन बाबू पुराना गीत जोटा कि कने रचना करला ओकर गोटे पारंपरिक तो गीतटा एक हमर एला भेर झुमर कलाकार पासे हमरा सुनल आयो साक्षात्कार ले आयो सब लोग कहते जैसन कि सम्बलपुरी गाने ओकर सुपर हिट हेले रंगवती और रकम हमर झुमर एक सुपर हिट गाने ले कहाँ मालिनी बाजे जड़ा रे हमर सासुला मालिनी तो गीतटा तो रंजन बाबू कंटेस्ट तो गुरचरण बाबू वह गीतटा एक पद गाई के सुना हुए ऊपर रागटा कैसन बाजे जोड़ार नाम सासुना मालिनी कैसन बाजे कोरता सुना मालिनी गे कैसन बाजे कोरता देखे देखड़े बाजे जोड़ार दाम सासुना मालिनी गे गुड़ गुड़ बाजे कोरता सुना मालिनी गे गुड़ गुड़ बाजे कोरता गीत सुंदर माधुर्य गीते रंग रूप रस